안녕하세요, 여러분. 오늘은 STGS 학습지의 7-3 Affordable and Clean Energy에서 직소 리딩에 대한 본문을 해석을 해드리도록 하겠습니다. 먼저 우리가 늘 본문을 살펴볼 때처럼 동사부터 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 파트는 Nuclear Energy이고요. 첫 번째 문장부터 보도록 하겠습니다. we'll try, is made up, are made up, are clumped, is known as, is, gives, supplies 정도 되겠네요. 질문부터 보겠습니다. What is nuclear energy? 핵 에너지라는 것은 무엇입니까? For the non-physicist out there will try to break down what nuclear power is at a basic level. 물리학자란 뜻이에요. 비물리학자, 그러니까 물리학자가 아닌 사람들을 위해서 우리는 breakdown은 굉장히 세부적으로 쪼갠다라는 거죠. 분석하다. 분석하려고 노력할 거예요. 근데 무엇을? 네, 뉴클리어 에너지가 무엇인지를 어떤 기본 수준에서 분석하기 위해서 노력을 할 거예요. All of the stuff in the world is made up of tiny particles, atoms, that are in turn made up of even tinier particles called protons, neutrons, and electrons. 조금 긴데 어렵지 않습니다. 주어는 요거죠. 세상에 있는 모든 물질들은 만들어져 있대요. 무엇으로? 굉장히 작은 입자들로 구성이 되어 있다는 거예요. 그죠? 그게 뭐예요? 네, atoms. 원자입니다. 원자. That are in turn made up. 자, in turn은 뭐 차례차례 결국 이런 뜻이죠. 결국 그것은 또 무엇으로 만들어졌냐 하면 심지어 더 작은 입자들로 만들어졌다는 거예요. 그죠? 무엇으로 불리우는? 자, 프로톤스 하면 양성자, 중성자, 전자입니다. 양성자, 중성자, 전자. The protons and neutrons of an atom are clumped together tightly at its core, and this is known as an atom's nucleus. 여기서도 주어가 앞부분이겠죠. 원자의 양성자와 중성자는 함께 이렇게 팍팍 뭉친다는 거예요. tightly, 아주 이렇게 밀도 있게 꽉 뭉쳐져 있다는 거죠. 이것의 핵에. 그리고 이것이 우리가 알다시피 원자핵이라고 부른다는 거죠. There is a massive amount of energy present holding protons and neutrons together in the nucleus of an atom. 여기까지 한번 일단 가보죠. And releasing that energy is what gives us nuclear power. 뭐 유도부사가 될 수 있겠죠. 아주 어마어마한 양의 에너지가 있다. 무엇을 나타내면서 그 양성자와 중성자를 꼭 붙잡고 있는 그런 어마어마한 양의 에너지를 가지고 있다는 거예요. Together, 함께, 어디에? 네, 원자의 그 nucleus, 핵에. 그리고 그 에너지를 분출하는 것이 what gives us nuclear power. 우리에게 원자력을 주는 거죠. 그죠? 그것이 바로 원자 그 핵으로부터 얘네들이 이렇게 쫙 퍼지면서 또는 떨어지면서 방출되면서 원자력이 나온다는 거예요. Despite limited development of nuclear power plants recently, nuclear energy still supplies about 20% of US electricity. 여기까지 다
전치사 구조. 최근에 핵 발전 공장의 제한적인 발전에도 불구하고 이 핵 에너지는 여전히 미국 전기량의 20% 정도를 제공합니다. 라고 설명을 하고 있어요. 그래서 여기에서 보면 이제 뉴클리어 파워의 장점과 단점을 언급했는데, 네, 요거는 뭐 여러분들이 쉽게 확인을 할 수 있을 것 같아요. Carbon Free Electricity, 탄소 제로의 어떤 전기를 쓸 수 있고, Small Land Footprint, 그리고 이렇게 뭡니까? 대지를 얼마 쓰지 않는다는 거죠. 그리고 Reliable Baseload Electricity Source, 믿을 만한 전기 그의 어떤 원천이 된다는 거고. 자, 단점은 Uranium is technically non-renewable. 우라늄이라는 것은 기술적으로 그 재생 에너지가 아니다. Very high upfront cost. 굉장히 고비용이 발생하고 nuclear waste, 핵 에너지, 그 쓰레기를 어떻게 처리해야 되는지 이런 게 이제 단점이라고 얘기를 하고 있죠. 네, 두 번째는 solar energy에 대해서 살펴보겠습니다. 동사는 선생님이 먼저 체크를 해놨고요. 문장 단위로 한번 살펴볼게요. Solar power is usable energy generated from the sun in the form of electric or thermal energy. 태양 에너지라는 거는 사용 가능한 에너지인데, 여기 보면 전치사, 전치사, 전치사가 있죠. 거꾸로 가봅시다. 전기 또는 열 에너지의 형태로 태양으로부터 발전되는 그런 에너지라는 거죠. Solar energy is captured in a variety of ways, the most common of which is with a photovoltaic solar panel system that converts the sun's rays into usable electricity. 좀 긴데 같이 한번 살펴봅시다. 태양 에너지는 다양한 방법으로 포착이 되는데, 그러니까 이렇게 생성된다는 거죠. 가장 흔한 방법은 바로 Photovoltaic Solar Panel System 하면은 태양광, 태양전지판 시스템이라고 하시면 됩니다. 태양광, 태양전지판 시스템. 무로부터 얻는 거예요. 근데 이게 무슨 역할을 하냐? 네, 주격 관계 대명사겠죠. 그것은 convert, 변환한다는 거죠. The sun's rays, 태양의 어떤 태양광을 into usable electricity, 사용 가능한 전기로 바꿔주는 그 방식이 가장 흔한 태양광 발전의 방식이라는 거예요. Aside from using photovoltaics to generate electricity, solar energy is commonly used in thermal applications to heat indoor spaces or fluids. 컴마에서 한번 끊어주고 aside from 뭐뭐는 제외하고 뭐뭐는 따로 얘기한다 해도 이런 의미죠. 이 photovoltaics가 전기를 발전시키는 걸 논외로 하고 태양 에너지는 주로 어디에 사용이 되냐 하면 thermal application. 자, thermal 하면은 열과 관련된 거죠. 그죠? 그래서 실내 공간, indoor spaces를 heat, 가열하거나 또는 fluid, 액체를 가열하는 그런 열 응용 방식에 사용이 된다는 거예요. Residential and commercial property owners can install solar hot water systems and design their buildings with passive solar heating in mind to fully take advantage of the sun's energy with solar technology. 거주 목적 또는 상업적 목적을 가진 주인들은 설치할 수 있다는 거예요. 무엇을? Solar hot water system.
태양열 온수 시스템을 설치를 할 수가 있고, 그리고 디자인할 수도 있어요. 그들의 빌딩을. 근데 무엇을 가지고? 수동적 그 태양 발전, 네, 태양열 가열, 그거를 어, 가지고 그 염두에 두고 설계를 할 수가 있다는 거예요. 근데 in mind to 무엇을 염두에 두냐 하면 fully take advantage, 그 장점을 최대로 살리는 것을 염두에 두고 이런 장비들을 설치할 수 있다는 거예요. 그럼 무엇의 장점이냐? 태양 에너지를 미안해요. 태양 기술을 가진 그 태양 에너지의 장점을 최대한 살리는 것을 염두에 두고 뭐 온수 시스템이라든지 아니면 그 패시브 솔라 히팅 요 시스템들을 이제 생각을 해서 이런 것들을 어, 설계하고 또는 설치할 수 있다라는 것이죠. 그러면 솔라 에너지의 장점과 단점을 한번 살펴볼까요? 일단 장점은 lower your electric bill. 네, 전기료를 줄여줄 수 있겠고 improve the value of your home. 여러분의 집의 가치를 향상시켜 줄 수 있어요. 예를 들어서 우리 집 부동산에서 똑같은 형태인데 여기는 태양광이 설치돼 있어. 그러면 새로 들어오려는 사람이 여기 태양광 설치돼 있으니까 전기료가 낮겠구나. 초기 설치비는 이미 기존 집주인이 다 냈을 테니 이런 생각이라는 거죠. Reduce your carbon footprint. 네, 탄소 발자국을 줄일 수 있게 했죠. 그리고 combat rising electricity cost. 그 상승하는 전기료를 이제 방지할 수 있고 earn money back on your investment. 그리고 투자금을 회수할 수 있다는 거죠. 그러니까 처음에 뭐 100만 원 들여서 이거 설치했는데 한 2년 지나니까 한 200만 원 전기료를 세이브했다. 이런 개념. 자, 그럼 단점도 한번 살펴볼게요. Doesn't work for every roof type. 모든 지붕의 형태에 적합하진 않다. Not ideal if you are about to move. 만약 이사할 계획이라면 좋은 생각이 아니다. Buying panels can be expensive. 네, 태양광 패널을 사는 것은 일단 초기 비용이 들죠. Low electricity cost, lower savings. 만약에 전기료가 저렴한 곳이라면 초기 설치비가 회수되지 않을 수도 있고 그만큼 절약할 수 있는 돈이 줄어들 수 있다는 거예요. Finding local solar installer can be difficult. 그 지역에서 이제 그 태양광 설치해주는 업체를 찾기가 어려울 수도 있다라는 얘기입니다. 세 번째는 풍력입니다. 역시 같이 살펴보시죠. The amount of electricity a turbine can generate depends on wind speed, the length and size of the blades on the turbine, and the type of wind turbine. 먼저 앞에 보면 the amount of electricity, 그 전기의 양이죠. 네, 무슨 양? turbine can generate. 자, 여기서 이렇게 명사가 나올 때는 한 번쯤 의심을 해줘야 돼요. 얘가 혹시 종속절이 아닌가? 네, 안에 들어가 있는 그 절이죠. 그래서 터빈 하나가 생산할 수 있는 전기의 총량은 어디에 달려 있다? 네, 풍속과 이제 우리가 풍력 발전기를 보면 이렇게 바람을 받는 바람개비의 날 같은 게 있죠. 네, 그걸 우리가 블레이즈라고 합니다. 그 블레이즈의 길이와 사이즈에 따라 달라진다고 해요. And the type of wind turbine. 그리고 바람을 받는 이제 터빈의 종류에 따라서 달라져요. There are two major types of wind turbines used today. 오늘날 사용되는 그 풍력 터빈에는 두 가지의 종류가 있습니다. 대표적으로 horizontal axis and vertical axis. horizontal 하면 수평축이죠. 그리고 vertical은 수직축, 가로축 또는 세로축 이런 두 형태가 있다는 거예요. 그래서 그림을 제가 준비를 했는데 이게 이제 horizontal이에요. 그리고 이게 vertical입니다. Horizontal axis turbines are the most commonly used today. 네, 요 수평축이라는 것이 가장 오늘날 흔하게 쓰이는 형태예요.
These turbines typically have three blades high above the ground that spin on a horizontal axis. 이러한 터빈들은 전형적으로 세 개의 날을 가지고 있어요. 어디 위에? 네, 땅 위에 솟아서 높은 곳에 세 개의 날을 가지고 있는데 그게 어떻게 역할을 하냐 하면 spin, 회전한다는 거죠. on a horizontal axis. 그 수평축에 붙어서 이제 회전을 쭉쭉쭉 한다는 거예요. In order to operate at maximum efficiency, horizontal axis turbines and their rotors need to be pointed in an optimal position to capture the wind head-on. But some horizontal axis turbines have sensors that can shift the rotor in different directions to maximize production. 여기서 한번 끊어주고 무한 하기 위해서죠. 최대의 효율로 운영되기 위해서, 즉 작동하기 위해서, 즉 전기를 가장 최대로 발전시키기 위해서 이 수평축 터빈과 그들의 로터가 뭐예요? 이 로터라는 거를 우리가 주로 헬리콥터에서 쓰는데 이렇게 툭툭툭 돌아가는 그 위에 프로펠러를 돌리는 모터 같은 걸 이제 로터라고 그러죠. 그래서 이것도 자세히 보면 이런 식으로 날개가 붙었고 기둥이 이렇게 돼 있죠. 그래서 이 부분이 로터예요, 로터. 네, 그것들이 pointed, 어디를 가리키고 있어야 된다는 거예요. in an optimal position. 굉장히 최적의 형태로, 최적의 형태로 뭐 하기 위해서 to capture the wind head-on. 직접 불어오는 바람을 사로잡기 위해서 최적의 형태로 방향을 가리키고 있어야 하는데 근데 생각해보면 바람이라는 것이 항상 그 일방통행으로만 부는 건 아니잖아요. 그죠? But some horizontal axis turbines. 자, 어떤 이 수평축 터빈은 센서를 가지고 있대요. 근데 그 센서가 무슨 역할을 하냐? Can shift. 변환할 수 있다는 거죠. 무엇을? The rotor를 in different direction. 다른 방향들로 돌릴 수 있다는 거예요. 즉, 요 바람개비가 때로는 동쪽을 향하기도 하고, 뭐 때로는 서쪽을 향하기도 하고, 이런 식으로 이렇게 360도를 돌 수 있다는 거죠. 뭐 하기 위해서? To maximize production. 최대의 생산을 하기 위해서 투부정사죠. 그 다른 방향으로 얘가 이렇게 돌아갈 수 있다라는 거예요. 그게 훨씬 합리적이겠죠. 효율적이고. 다음 거 보겠습니다. Vertical axis turbines have blades that rotate around the vertical axis. 이 수직축 터빈은 블레이드가 있는데 그 블레이드가 rotate, 회전한다는 거예요. 그죠? 이 수직축을 중심으로 회전을 하게 만들어집니다. 자, 여기 형태를 보면 요런 블레이드가 있죠. 얘가 이제 이런 식으로 회전을 한다는 것 같아요. 바람을 받으면. Unlike horizontal axis turbines, vertical axis turbines do not need to be pointed directly at the wind in order to operate efficiently. 수평축 터빈과는 다르게 이 수직축 터빈은 뭐 할 필요가 없냐 하면 바람을 정면으로 가리키고 있을 필요가 없어요. 뭐 하기 위해서? 네, 효율적으로 전기를 생산하기 위해서 바람을 올바르게 딱 가리킬 필요가 없습니다. 왜냐하면 they can capture wind that is coming at them from all different directions. 아하, 그들은 바람을 사로잡는데, 즉 전기를 생산하려면 바람을 잡아야 되죠. 근데 그게 모든 다른 방향들로부터 그들을 향해 다가오는 바람을 사로잡을 수 있기 때문이라는 거예요. 자, 요게 날이 보면 바람이 여기서 오든 네 군데에서 어디서 오든지 간에 얘는 지금 이렇게 회전을 할 수 있다는 거죠. 그러니까 상대적으로 용이하다. 바람 에너지의 장단점을 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, renewable and clean source of energy. 그쵸? 뭐 어떤 그 오염 물질이라든지 또는 그런 게 개념이 전혀 없죠. 그냥 바람을 발전시키는 거니까.
Low operating cost, 운영하는 데 비용이 적게 들고, efficient use of land space. 상대적으로 그 땅을 차지하는 면적이 굉장히 적죠. 왜냐하면 기둥 하나 박으면 끝나니까. 그럼 반대 의견도 한번 보겠습니다. intermittent. 자, intermittent라는 건 간헐적인이란 뜻이에요. 바람이 항상 불진 않죠. 네, 불 때만 발전을 할 수 있으니까 간헐적으로 발전을 한다. Noise and visual pollution. 소음이나 또는 이렇게 음, 눈으로 봤을 때 조금 이렇게 경치를 해친다. 단점은 단점일 수 있겠죠. Some adverse environmental impact. 그리고 환경에 좀 영향을 준다는 부정적인 견해도 있습니다. 어쨌거나 이것도 공사를 해야 되는 거잖아요. 거기다 이제 세워야 되니까. 자, 이렇게 바람 에너지를 마치고요. 네 번째는 수력 발전입니다. 수력 발전은 세 가지 종류를 예시로 들었는데요. 첫 번째부터 살펴봐요. Perhaps the most well-known and recognizable type of hydropower is storage hydropower. 아마도 가장 잘 알려진 그리고 인지 가능한 타입의 수력 발전은 이 주어죠. 네, 저장 수력 발전일 것입니다. 저장 수력 발전이 뭘까요? 그쵸, 여러분들이 흔히 알고 있는 댐이에요, 댐. A storage hydropower plant involves damming a river and creating a reservoir that stores large amounts of water. 저장 수력 발전소는 무엇을 포함하냐면 강을 막아서 댐을 만드는 거를 포함하고 그리고 저수지를 만드는 것도 포함을 해요. 이 저수지가 저장을 하는 거죠. 많은 양의 물을 저장하는 것까지 포함을 한다는 거죠. 그러니까 단순히 그냥 수력 발전하자라고 하는 게 아니라 강에 물을 막고 저수지를 만들어서 그 낙차를 이용해서 이제 댐으로 낙차를 만들어서 수력 발전을 할 수 있게 하는 형태를 다 포함한다는 거예요. Water is released from the reservoir behind dams and flows through turbines, spinning them and producing electricity. 물은 방출이 된다는 거죠. 저수지는 저수지인데 어디 뒤에 있는 이렇게 댐이 있고 저수지가 이렇게 있을 거 아니에요, 그죠? 그럼 여기서 이제 열면서 물이 일로 방출이 되면서 여기에 이제 터빈이 있다는 거죠. 이 터빈을 이 물이 휙휙휙 돌린다는 거예요. 물레방아처럼. 그래서 얘네가 회전하면서 전기를 생산하는 그런 방식이 된다는 얘기예요. 두 번째, run-of-river hydropower라고 되어 있는데요. 뭔가 보겠습니다. A run-of-river hydropower system also uses energy contained in flowing river water to generate electricity. 우리가 이거를 유수 수력 발전 시스템이라고 합니다. 유수라는 거는 이제 물이 흘러간다는 뜻이죠. 이 유수 수력 발전 시스템도 역시 에너지를 사용하는데 어떤 에너지냐면 흘러가는 물의 에너지를 포함한 에너지죠. 그리고 그것이 전기를 생산하는. 그러니까 댐을 막아서 만드는 게 아니라 그냥 흐르는 강물에다가 설치한다는 거예요. 자연적으로. However, unlike storage and pumped storage hydropower systems, they involve very little or no storage capacity. 저장 또는 이 펌프라는 거는 왜 우리가 흔히 말하는 펌프 있죠. 그래서 물을 상류로 올릴 때 강제로 펌프를 돌려서 이제 물을 위로 올려보내는 양수의 시스템이라고 할 수 있겠죠. 그런 시스템과는 다르게 그들은 거의 굉장히 적게 또는 거의 저장 공간을 필요로 하지 않아요. 그죠? These systems are not typically capable of generating electricity at the same scale as storage systems, but they often have a lower environmental impact than systems that involve damming rivers. 이러한 시스템들은 전형적으로 capable of, 가능하지가 않아요. generating electricity, 전기를 생산함에 있어서 at the same scale,
무엇과 같이 같은 사이즈로 as storage system. 저장 그 위에서 말했던 저장 수력 발전과 동일한 스케일로 전기를 생산하는데 같지 않다 이거예요. 왜냐하면 생각해 보세요. 폭포 같은 거는 그럴 수 있어. 그죠? 댐이랑 낙차가 비슷하니까. 근데 일반적으로 강에다 설치하는 것들은 물의 그 흐름, 플로우가 별로 그렇게 빠르지 않겠죠. 네, 그걸 생각하시면 됩니다. 하지만 그들은 종종 주로 환경 파괴가 굉장히 적어요. 무엇보다 댐을 그 위에서 말했던 저장 수력을 포함한 그런 시스템보다는 환경을 파괴하는 게 적다는 거겠죠. 왜냐하면 자연스럽게 설치하는 거니까 그죠. 자, 세 번째 보겠습니다. The Earth oceans rise and fall in tidal cycles throughout the day due to the gravitational pull of the moon. And that movement is used to generate electricity. 지구의 바다는 오르고 내려요. 그죠? tidal side는 조석주기입니다. 조석주기. 우리 조석 간만에 차, 그 밀물 썰물 그런 거 배웠죠? throughout 전치사 pull of the moon. 달의 인력이죠. 그죠? 달의 인력으로 인해서 중력이네요. 그죠? 달의 중력으로 인해서 하루 종일 조석 간만을 따라 오르락내리락 하면서 지구의 바다는 그리고 그 움직임이라는 것은 전기를 생산하는 데 사용이 되곤 해요. 그죠? An important advantage of tidal power is its reliability. 이 조석 발전의 가장 큰 장점은 바로 신뢰성이라고 하는 거예요. The tides are highly cyclical and can be predicted accurately. 이 조석간만의 차는 굉장히 주기적이라서 매우 정확하게 예측이 가능하다는 겁니다. 그쵸? 예. Currently, tidal power is an uncommon electricity source and there are very few active installations around the world. 현재 이 조석 발전은 굉장히 전기 생산에 있어서 흔하지 않은 형태예요. 발전이 많이 안 돼 있어요. 그리고 there are very few, 매우 적어요. 실제로 활성화되어 있는, 전 세계에 활성화되어 있는 이 설치 장치는 거의 없다라고 보시면 됩니다. 왜 그럴까요? 글쎄요, 뭐 설치도 어려울 것 같고, 네. 한번 장단점을 보겠습니다. 이제 물의 장단점. 일단 장점은 renewable energy source, 네. 신재생 에너지라는 거죠. 재생 가능한. 그리고 pairs well with other renewables. 다른 재생 에너지와 같이 협업이 가능하다는 거예요. We can meet peak electricity demand. 그 피크 때의 어떤 전기 요구를 맞출 수 있다라는 거고, 반대는 some adverse environmental impact. 네, 역시 환경 파괴에 대한 비난이 있다. expensive upfront. 비싸죠. 댐 만드는데 얼마나 비쌉니까? 그렇죠? 그리고 lack of available reservoirs. 저수지가 부족해요. 네, 만들 수 있는 게 한계가 있다라는 겁니다. 그런 게 단점으로 보여지고요. 마지막엔 바이오매스입니다. 바이오매스는 burning, biomass fuels, bacterial decomposition 세 종류가 있는데요. 첫 번째부터 살펴볼게요. Converting biomass into electricity works similar to generating electricity from coal. 이 바이오매스를 전기로 변환하는 것은 마치 석탄으로부터 전기를 얻는 것과 아주 유사한 방식으로 작동을 한다라는 거예요. 다시 말하면 연료를 태워서 그 에너지를 흡수한다는 거죠. During this process, biomass is burned in a boiler to produce steam. 이 과정 속에서 바이오매스는 보일러 속에서 태워진대요. 뭐 하기 위해서? 네, 증기를 얻기 위해서. The steam then flows over turbine blades, which rotate and power a generator that creates electricity. 그리고 이 증기는
흘러가죠. 터빈 그 날을 돌리는 데 있어서. 근데 그게 어떤 역할을 하냐? 이 터빈 블레이즈가 회전하고 힘을 준다는 거예요. 무슨 힘을 주냐 하면 전기를 생성하는 데에 힘을 주는 그 터빈 블레이즈를 회전시키는 데 있어서 이 증기가 역할을 한다는 거죠. 흔히 우리가 알고 있는 증기기관이랑 같은 개념이라고 보시면 됩니다. 두 번째 형태로 한번 볼게요. Another way to generate biopower from biomass is by converting it to a gaseous fuel. 바이오매스로부터 그 바이오 파워를 얻는 또 다른 방법은 바로 gaseous fuel, 네, 기체 연료를 얻는 거예요. 그러니까 전환을 한다는 거죠. 기체 연료로 변환을 하는 것입니다. 즉, 바이오매스를 기체 연료, gaseous fuel로 바꾼다는 거예요. When you place biomass in a high temperature environment without the presence of oxygen, 당신이 이 바이오매스를 고온 환경에 무엇 없이 산소에 노출되는 것 없이 놓을 때 it produces a synthesis gas is also known as syngas. 그러니까 고온 환경에 놓으면 합성가스죠. 우리가 syngas래요. 이거 줄여가지고 synthesis gas. 합성가스라고도 알려진 이것을 생산하게 됩니다. 그러니까 간단히 말해서 여름에 음식물 쓰레기 봉지에 딱 묶어가지고 놓으면 그 냄새 엄청 생기죠. 막 터지기도 하고 그런 거 얘기하는 것 같아요. This gas can then be burned in a boiler or a gas turbine for electricity generation. 그래서 이 가스는 그리고 나서 이렇게 태워질 수 있다는 거예요. 어디서? 보일러나 또는 가스 터빈에서 전기 생산을 위해서 이게 이렇게 태워질 수 있다는 겁니다. 즉, 기체 연료로서 역할을 한다는 것이죠. 마지막 거 한번 보겠습니다. Bacterial decomposition. Biopower can also be generated from organic waste material thanks to bacterial decomposition. 바이오파워라는 것은 이 박테리아의 분해 덕분에 유기물, 폐기 물질들로부터 생성이 될 수도 있어요. 결국 우리가 얻으려는 건 이 파워니까. 그러니까 박테리아의 어떤 그 분해의 힘을 덕분에 우리가 파워를 얻을 수 있다는 겁니다. In this process, human and animal waste is collected in oxygen-free anaerobic digesters. 이 과정 속에서 사람은 미안해요. Human and animal waste. 자, 그러니까 인간과 동물의 배설물이겠죠. 네, 바이오매스는 배설물들은 모여집니다. 그 혐기성, 즉 무산소 수조통에 모여져요. Waste decomposes in the digesters and releases methane and other gases, creating what is known as biogas. 그 쓰레기들은 썩는다는 거죠. 수조 속에서. 그리고 뭘 만드냐 하면 메탄가스와 다른 종류의 가스들을 방출해요. 우리가 알고 있는 이 바이오가스라는 것을 생성하면서 얘네들이 방출이 된다는 거죠. Biogases are then filtered and burned to produce electricity. 그래서 이 바이오가스들은 그리고 나서 여과가 되고 그리고 전기를 생산하기 위해서 태워집니다. 이게 바로 decomposition에 해당이 되죠. 자, 그럼 이 바이오매스의 장단점 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 장점은 renewable, 네, 재생산할 수 있고, waste reduction, 쓰레기를 줄일 수 있고, reliability, 신뢰적입니다. 반대는 high cost, 비용이 비싸대요. 그리고 space requirements, 네, 공간도 필요하고요. Some adverse environmental impact, 네, 환경적으로 피해를 줄 수 있다는 게 단점이 되겠습니다. 오케이, 수고했습니다. 교실에서 봐요.